7th class social, 8th chapter, Industrial Revolution. Industrial Revolution was started in Europe, especially England. Industrial Revolution means there are number of industries established in Europe or England. Why Industrial Revolution occurred in England? So many factors impact in Industrial Revolution. So many favorable conditions of Industrial Revolution, such as scientific growth, technical growth, atmosphere, transport facilities, power, so many scientific inventions, climate conditions, workers, so many skilled workers available in England, resources, mineral resources available closely available in England, especially modest climate available in England. Here our Industrial Revolution chapter, so many topics last class discussed. First industrial growth, Industrial Revolution, first phase 1750 to 1850 period. 1750 to 1850 the first period is also industry period or factory period, machines. The period first machines influence in industry, large scale industries, big machines, industries, big machines running with the help of power. Help of power means electricity. Before power invention, only human power used by human being or industries. The industries also cottage industries. Now the industries run with power. First Industrial Revolution result, surplus of the production. Olden days before industrial growth, Industrial Revolution, production is scarcity. After Industrial Revolution, so many industries established in England, and production also large scale production by the industries. The people available so many goods, surplus goods also available in England. The surplus goods purchasing or distribution in other countries. The European traders, the European people, the European traders, the goods transporting to different countries, exporting, such as India, so many countries, Asian countries, African countries, and North American and South American countries. The traders, so many goods exporting. I mean surplus goods. The time trading is increasing. Trading is the important. Trading means the goods buying and selling place are selling. Really, the European traders established new markets, different places, different countries. At that time, the European sailors discovered so many sea routes from Europe to other countries. Here, so many countries discovered by European sailors. Suppose our India also discovered by Vasco da Gama, Portugal to India. I mean, the sailors
main discovery ఏమో so many goods producing in European countries, the European goods exporting in other countries, purpose for the benefits, purpose for the so many benefits. Here the industries is the main influence of the society. So many factors. First factor, increase the productions. Increase the production. I mean our industrial revolution occurred in England. So many favorable conditions are in England. First, so many inventions by the scientists. Suppose spinning, I mean textile industry, the first industries in the industrial revolution. Here, the spinning jenny, invention by spinning jenny, spinning yarn invention by spinning jenny, and James Watt invented steam engine. Steam engine is the boon of the transport. The transport means the water transport system. So many ships established by Europeans purpose for the trading. Before steam engine invention, the European people use the man-made ships. I mean, man-made ships mean depend upon air, depend upon winds. After the people invention the steam engine to the boon of the shipping transport. Shipping transport is the main transport of the large scale vessels or goods. మనకి ఎక్కువగా వస్తువులు ఉత్పత్తి జరిగినప్పుడు, పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి జరిగిన తర్వాత ఆ వస్తువుల్ని ఇతర దేశాలకి ఎగుమతి చేయాలంటే ఆ వస్తువులు ఎగుమతి చేసడానికి కావాల్సినటువంటి దానికి మెయిన్ షిప్స్ కావాలి. ఆ షిప్లో లార్జ్ స్కేల్లో గూడ్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి సందర్భంలో ఆ షిప్పుల కోసం ఒకప్పుడు షిప్స్ అనేవి ఎలా రన్ అవుతుండే, ఆ షిప్స్ అనేవి ఒకప్పుడు ఎలా రన్ అవుతుండే అంటే మనకి ఓన్లీ విండ్స్ మీద బేస్ అయ్యింది, మాన్యువల్ పవర్ మీద రన్ అవుతూ ఉండే. ఆ తర్వాత స్టీమ్ ఇంజిన్ ఎప్పుడైతే కనుక్కున్నాడో జేమ్స్ వాట్, స్టీమ్ ఇంజిన్ యూజ్ చేశారు ఫస్ట్ షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీస్. Discussing about industrial revolution, 7th class social 8th chapter already discussed so many topics in industrial revolution. Here industrial revolution results, industrial revolution influence lot of influence in our society. Our society is completely changed. By first one, change in the according to production. Production also increasing by the industries. Large scale production. The production also surplus there. Surplus means ఎక్కువ వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల మిగిలింది ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా మిగిలితే ఆ ఇండస్ట్రీస్లో మిగిలినటువంటి ఆ వస్తువులన్నింటిని కూడా పర్చేజ్ చేసుకోవాలి, సేల్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఆ వస్తువులన్నింటినీ కూడా అమ్ముకోవడానికి ఆ యూరోప్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇతర దేశాలకు ఆ గూడ్స్ని తీసుకెళ్ళాలి, అదర్ కంట్రీస్లో ఆ గూడ్స్ అమ్ముకోవాలి, వ్యాపారాలు చేయాలి, ట్రేడ్ చేయాలి. అంటే వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ ద న్యూ మార్కెట్స్. అదర్ కంట్రీస్, అదర్ కాంటినెంట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏషియా, ఆఫ్రికా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఈ కంట్రీస్లో కాంటినెంట్స్లో కంట్రీస్లో వీళ్ళు ట్రేడ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. ఆ టైంలో న్యూ సీ రూట్స్ ఇన్వెంట్ చేశారు. న్యూ సీ రూట్స్ ఫ్రమ్ యూరోప్ టు ఏషియా, and Europe to
ఆఫ్ ది ట్రేడ్, ఇండస్ట్రీస్ ఆఫ్ ది ట్రేడ్, లార్జ్ స్కేల్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ బై ఇండస్ట్రీస్. The goods purchasing other countries established so many markets. Purpose for the benefits. That time the people invention the new sea routes. Just like our India new sea route discovered by Vasco da Gama from Portugal to India, and Christopher Columbus, Italy to America. So many sailors invented discovered so many places, sea route places. The sea route main purpose of the trade. Our Britishers also established trade in India. After the Britishers occupied in India, there are 200 years ruled by Britishers. Here, the technology, science, scientific growth, roads construction, new inventions, the development in England and European countries. పారిశ్రామిక విప్లవం, ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ అంటే ఇది చాలా వేగంగా జరిగింది. ఇంగ్లాండ్లో పరిశ్రమలు ఎక్కువగా స్థాపించారు. ఆ పరిశ్రమలో వస్తువుల ఉత్పత్తి ఎక్కువగా చేశారు. ఆ వస్తు ప్రదేశాల్లో అమ్ముకోవడానికి న్యూ మార్కెట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. న్యూ రూట్స్ని కనుగొన్నారు. ఆ టైంలో న్యూ ఇన్వెన్షన్ జరిగింది. స్టీమ్ ఇంజిన్ కనుగొన్నారు. స్టీమ్ ఇంజిన్ని మన జేమ్స్ వాట్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ కనుగొన్నాడు. స్టీమ్ ఇంజిన్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఒక బూన్ లాంటిది, ఒక వరం. మరి ముఖ్యంగా షిప్పింగ్ ఇండస్ట్రీ, షిప్పింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఒకప్పుడు షిప్పింగ్ అంటే లార్జ్ వెసెస్లో ఈ షిప్పుల ద్వారా గూడ్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. మరి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క స్టీమ్ ఇంజిన్ కనుగొన్నారో షిప్లు అనేవి ఫాస్ట్గా వెళ్ళడం హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ ఇంజిన్తో హెవీ గూడ్స్ని కూడా తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది. ఎంత టన్స్, 100 tons, 1000 tons గూడ్స్ని తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది. స్టీమ్ ఇంజిన్ అనేది ఎంత వెయిట్ వస్తువులు అయితే తీసుకెళ్ళగల శక్తి ఉండదు. అది షిప్పింగ్లో జరిగింది. ఆ తర్వాత ట్రైన్స్లో కూడా ఉపయోగించారు స్టీమ్ ఇంజిన్. ట్రైన్స్ అనేవి ఓన్లీ హ్యూమన్ క్యారింగే కాదు, గూడ్స్ క్యారింగ్ కూడా జరిగింది. మన ఇండియాలో కూడా ట్రైన్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ 1853లో. 1833లో ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ ట్రైన్ రైల్వే లైన్స్, ట్రైన్స్. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ కాజ్ ఏంటంటే మనకి ఈ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందినాయో దాని మీద బేస్ అయ్యి ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అవ్వడం, ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, ఇండస్ట్రీస్ లొకేషన్, పీపుల్ బెనిఫిట్ అవ్వడం, ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా డ్యామేజ్ అయింది ఆ టైంలో. సో మెనీ సైంటిస్టులు సో మెనీ ఇన్వెన్షన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. మరి ఇండస్ట్రీస్ రెవల్యూషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? 1750లో స్టార్ట్ అయింది. 1750 నుంచి 1850 మధ్య ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటారు దాన్ని. ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ఆ ఇండస్ట్రీస్లో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరీ సిస్టమ్ వచ్చింది. మిషన్ ఏజ్ అంటాం, మిషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వచ్చింది. ఆ తర్వాత మ్యాన్ మేడ్ ఉండేది, తర్వాత హ్యూమన్ మేడ్ అది, తర్వాత మిషన్స్ ద్వారా పవర్తో మనకి ఇండస్ట్రీస్ అనేవి రన్ అవటం మనం చూస్తూ ఉంటాం. పవర్స్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. పవర్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇండస్ట్రీస్ రన్ అవ్వాలంటే మనకి ప్రాముఖ్యంగా ఏం జరుగుతుందంటే ఇండస్ట్రీస్లో ముఖ్యమైనటువంటి అంశం పరిశ్రమలో వృద్ధి చెందాలి. వస్తువులను ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయాలి. ప్రజల అవసరానికి కావాల్సిన వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసి ప్రజల అవసరాల నుంచి కూడా ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల ఇది వచ్చింది మనకి. మన మార్కెట్స్ కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. న్యూ రోడ్స్ ఉన్నారు. అకాడమీలో రోడ్ సిస్టంలో పక్కా రోడ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది. అతను రోడ్ సిస్టమ్, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ట్రైన్ ట్రాన్స్పోర్ట్, వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఇలా మనకి 1 by 1 డెవలప్ అవుతుంది. తర్వాత రైట్ బ్రదర్స్ అనే వాళ్ళు అమెరికాలో ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ ఫ్లైట్ ఇన్వెన్షన్ చేశారు. అంతకుముందుగానే రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్, పక్కా రోడ్స్, ఫస్ట్ రోడ్స్ని బిల్డ్ చేయడం పక్కా రోడ్ని మెక్కాడమ్ అనే ఒక సైంటిస్టు అంతకుముందు రోడ్స్ అనేవి కచ్చా రోడ్లు ఉండేవి, అంత మట్టి రోడ్లు ఎన్ని ఉండేవి. ఫస్ట్ సివిల్ రోడ్, తార్ రోడ్, ఒక పక్కా రోడ్ అనేది ఫస్ట్ ఇన్వెన్షన్ చేసిన వాళ్ళు మెక్కాడమ్, ఇంగ్లాండ్. అతను ఒక పక్కాగా రోడ్డు నిర్మించాడు. అట్లా రోడ్లు అయితే ఒక మోడర్న్గా వచ్చినాయో ఫాస్ట్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరిగింది. వెహికల్స్ అనేవి ఫాస్ట్గా మూవ్ అవడం, ట్రాన్స్పోర్ట్ వేగంగా జరగడం, గూడ్స్ అనేవి ఈజీగా ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వడం మనం చూస్తాం. అంతే కదా, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ని కూడా మనం ఈ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా ముందు తీసుకెళ్ళాం. షిప్స్ ద్వారా, ట్రైన్స్ ద్వారా సో మెనీ సైంటిస్ట్ ఇన్వెన్షన్ చేశారు.
అదేవిధంగా మనకి స్విమ్మింగ్ జెన్నీ ఆర్గ్యూషన్ అతను సో మెనీ సైంటిస్టులు ఉన్నారు. మనకి సైంటిస్టుల గురించి చాలా ఇన్వెన్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అనేది దేని చూపిస్తుందంటే దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ చాలా ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ మీద. ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి కూడా మెయిన్ కాదు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అవ్వడం, ఎన్విరాన్మెంట్లో పొల్యూషన్ కూడా సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడంతో ఆటోమేటిక్ ఇండస్ట్రీ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్, ఇండస్ట్రీ నుంచి స్మోక్, డస్ట్, వేస్ట్ పార్టికల్స్, పాయిజనస్ కెమికల్స్ అవన్నీ ఏమైనాయంటే మనకి అనేక వాటర్, ఎయిర్, నీటిలో అవన్నీ కూడా కలిసిపోయింది. దాంతో ఏమైందంటే వాటర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ జరిగింది. ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది టోటల్ డ్యామేజ్ అవ్వటం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం, ఆక్సిజన్ పర్సెంట్ రిడ్యూస్ అవ్వడం జరిగింది. మనం పీల్చే గాలిలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గడంతో మెయిన్ ప్రాబ్లం. సో మెనీ ట్రీస్ కట్ అయ్యాయి. షిప్స్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయినాయో షిప్పులు తయారు చేయడానికి కావాల్సింది ట్రీస్. ఆ ట్రీస్ని కట్ చేసి, ఫారెస్ట్ కట్ చేసి మనం ఏం చేసాం, షిప్పులు తయారు చేసాం. ఆ తర్వాత ట్రైన్స్ డెవలప్ అయ్యాయి. ట్రైన్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో షిప్పులు ట్రీస్ కట్ చేసి ఆ ట్రైన్స్ని తయారు చేసాం, స్లీపర్స్. ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్, మైన్స్, మరి మైనింగ్ జరగాలి. ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ మైన్స్, తర్వాత రీసోర్స్ అంటే మినరల్స్. ఆ మినరల్స్ అవైలబుల్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ మినరల్స్ని మనం డిగింగ్ చేసి, ఫారెస్ట్ని కట్ చేసి ఆ డిగింగ్ చేసి ఆ మినరల్స్ని మనం ఏం చేసి అప్లిఫ్ట్ చేసి దాన్ని మన ఇండస్ట్రీస్ పాస్ చేసి సప్లై చేసి అలా ఫారెస్ట్ కట్ అయింది. అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్కి మనం ఏం చేసాం, ఫారెస్ట్ కట్ చేసాం. వ్యవసాయం చేయడానికి ఫారెస్ట్ కట్ చేసి అక్కడ పంటలు పండించాం. ఆ పంటలు ఎక్కువ పడడానికి లేటెస్ట్గా ఫెర్టిలైజర్స్ వాడుతున్నాం. పెస్టిసైడ్స్, ఫెర్టిలైజర్స్, కెమికల్స్ ఇండస్ట్రీస్ అవి. మరి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మరి ఎక్కువ ఓవర్గా ఫెర్టిలైజర్ చేయడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అయింది, సాయిల్స్ ఎరోషన్ జరుగుతూ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా దేనికి కారణం అంటే పర్యావరణాన్ని మనం పాడు చేస్తున్నాం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ స్టార్ట్ అయింది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ స్టార్ట్ అవడం అంటే ఈ ఎర్త్ అనేది హీట్ అయిపోతుంది. దానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్. దాంతో పాపులేషన్ అనేది విలేజ్ పాపులేషన్ తగ్గుతూ వచ్చింది. విలేజ్ పాపులేషన్ డౌన్ అయ్యి వీక్ ఏమైందంటే రెడ్యూస్ అయ్యి టౌన్ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే ద విలేజ్ పీపుల్ మైగ్రేట్ టు టౌన్స్. వై సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్. There is no working in village people. The people who older days depend upon cottage industry. Cottage industry is also completely shut down. Why? So many big industries established by Europeans. The small scale industries is completely closed. The people is unemployment, face the unemployment. There is no working. The people, purpose for the employment, purpose for the working, the people migrated to villages to towns. Why there is no employment? The people migrate to towns. Why? The people working in industries. Automatically population also increased in towns, urban area. Urbanization, పట్టణీకరణ అంటే గ్రామీణ జనాభా తగ్గి పట్టణ జనాభా పెరిగింది. అర్బనైజేషన్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ద ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ అర్బన్ పాపులేషన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ అర్బనైజేషన్. అర్బనైజేషన్ ఏం జరుగుతుంది, స్లమ్ ఏరియా డెవలప్ అయింది. So many people settle in urban area. There is no planned area, unplanned area. అక్కడ ఏమవుతుంది, నో ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రాపర్ వాటర్, ప్రాపర్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ప్రాపర్ డ్రింకింగ్ వాటర్, ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అక్కడ అంతా కూడా ఏంటంటే మొత్తం స్లమ్గా ఉంది. ద పూర్ పీపుల్ సిట్యుయేటెడ్ ఆన్ వెస్ట్ హ్యావింగ్ స్లమ్ ఏరియా. స్లమ్ ఏరియా డెవలప్ అయిపోయింది, పూర్ పీపుల్ ఉంటారు అక్కడ. ఇట్లా మనకి పారిశ్రామికీకరణ పరిశ్రమలు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది, వస్తువుత్పత్తి జరిగింది, దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చింది. కానీ ఇండస్ట్రీస్ గ్రోత్ మంచిదే, డెవలప్మెంట్ జరిగింది. అట్ ద సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అయింది. గ్రామీణ ప్రాంతాలన్నీ కూడా మొత్తం కొలాప్స్ అయ్యాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా పట్టణ ప్రాంతాలకు వచ్చి పట్టణ జనాభా పెరిగారు. పట్టణాల్లో అనేక సమస్యలు వచ్చింది. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అయ్యింది. సో మెనీ డిసీజెస్ వచ్చింది. ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్, వాటర్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తే అర్బనైజేషన్ కారణం ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఇండస్ట్రియల్స్ రెవల్యూషన్ అని మనం చెప్పుకోవాలి.
వర్కర్స్ అనేవాళ్ళు కూడా డివైడ్ అవుతున్నారు. మరి హై స్కిల్డ్ వర్కర్సే వర్కింగ్ ఇండస్ట్రీస్, మరి లో స్కిల్ లేదా అన్స్కిల్డ్ పీపుల్ ఎన్నో వర్కింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్. వై అన్స్కిల్డ్ పీపుల్ అంటే బాగా స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేస్తారు. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనకి టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వడం, సైన్స్ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా జరిగింది. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చెందడం, పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందడం, అనేక నూతన యంత్రాలు, న్యూ మెషినరీస్ అని కూడా అంటారు. మెషినరీస్ ఈ యంత్రాలు ఇదంతా మెకానికల్ లైఫ్ జరుగుతుంది. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే పారిశ్రామిక విప్లవం అనేది మానవుని యొక్క జీవన విధానాన్ని మార్చేసింది. ద హ్యూమన్ లైఫ్, ద వే ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ బై ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. The industrial revolution causes results, so many results influence in our society, our country, our world. Today, global warming is affected by the industrial revolution, main cause industrial revolution. Nowadays, trees also completely cut down by humans. Why? Purpose for the industries, purpose for the mines, purpose for the schools, colleges, projects. మరి ఇది కొరకే కదా ఫారెస్ట్ని కట్ చేస్తాం. పాపులేషన్ ఇంక్రీజింగ్, పాపులేషన్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది. జనాభా పెరగడంతో మరి జనాభా పెరుగుదల కూడా మేజర్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్తో పాటు పొల్యూషన్ అయింది. వాటర్ పొల్యూషన్, ఎయిర్ పొల్యూషన్ మొత్తం పొల్యూట్ అయిపోయింది. పొల్యూట్ అవడంతోనే మేజర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేశారు, అగ్రికల్చర్ కూడా ఫారెస్ట్ కట్ చేశారు ఫార్మర్స్. ఆ ఫారెస్ట్ అనేది కట్ అయిపోయింది. అగ్రికల్చర్లో న్యూ సీడ్స్, న్యూ వెరైటీస్ ఆఫ్ సీడ్స్, ఫెర్టిలైజర్, పెస్టిసైడ్స్ యూజ్ చేశారు. హింసమారంలో యూజ్ చేయడంతోనే బాట్స్కి ఎఫెక్ట్ అయింది. తర్వాత వాటర్లో ఉండేటువంటి ఫిషెస్ కూడా మొత్తం డిస్ట్రాయ్, ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ అయింది. ఆఖరికి హ్యూమన్స్ కూడా లాస్ అయ్యాయి. ఎక్కువగా మన హింసమారాలు స్ప్రే చేసేవనుకోండి, అవి స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి ఎయిర్లోకి, పక్షులు కూడా చనిపోతాయి. ఈరోజు కొన్ని ఏరియాలో చాలా డేంజరస్ డిసీజ్ వస్తాయి. పక్షులు చనిపోతున్నాయి, జంతువులు చనిపోతున్నాయి, మానవులు కూడా డిసీజ్ వచ్చి అలాంటివి వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కొన్ని స్టేట్స్లో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో. దానికి కారణం ఏంటో ఇప్పటికీ సైంటిస్టులకు అర్థం కాదు. దానికి మేజర్ ఏంటంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, పొల్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్. మనం ఉపయోగించే ఆహార పదార్థాలు వాడి ఎక్కువగా ఈ కెమికల్స్ వాడతాం, ఫెర్టిలైజర్స్ వాడతాం. ఫార్మర్స్ ఉపయోగించే ఫెర్టిలైజర్స్, ఈ పొల్యూషన్స్ అనేవి ఈరోజు హ్యూమన్ డిసీజెస్కి, యానిమల్స్ కూడా ఈరోజు డిస్క్రీజ్ అవ్వడానికి, ఫారెస్ట్లు తగ్గిపోవడానికి కారణం కూడా ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మాట బట్టి కంట్రీస్ డెవలప్ అయ్యాయి. గూడ్స్ అవైలబుల్ కూడా, ఒకప్పుడు గూడ్స్ లేవు, ఒకప్పుడు టెక్స్టైల్ లేదు. ఈరోజు మీ అందరికీ బ్రహ్మాండమైన డ్రెస్సెస్లు ఉన్నాయి, మోడర్న్ డ్రెస్, వెరైటీ డ్రెస్, డిఫరెంట్ కలర్స్. ఒకప్పుడు ఏమి లేవు, ఈరోజు వచ్చింది. కానీ అట్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం రైజ్ అయింది లేదు. అంటే ఇవన్నీ మనం చూస్తే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ కారణం సో మెనీ ఇన్వెన్షన్స్, డిస్కవరీస్, రోడ్ ట్రాక్ అన్నీ కూడా మీకు ఎలా చెప్పారు. దీని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అదండి. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్కి సంబంధించి మనం కనుక చూస్తే మా రిజల్ట్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో మనం సో మెనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్స్, రీజన్స్, ఇంపార్టెన్స్ మనం చూసాం. ఇంపార్టెన్స్ మనం చూడడం జరిగింది. దీని మీద ఈరోజు హోంవర్క్ అనేది తీసుకోండి. ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ industrial revolution. Industrial in our society or country. Very question. 15 minutes అయినా క్లోజ్ చేసేయండి. ఇలా చెప్పాను మరి ఈరోజు క్లోజ్